धन्यवाद आम समस्ते प्रभु को उपस्थित आम निज निज स्थान में बसवा। प्रभु अति महान आश्चर्य मंत्री गणाकांत परमेश्वर अनंत कालीन पिता शांति राजन आज आम को सुंदर अवकाश देती पुणी ताहांकर आराधना करने आत्मा और सत्यतार आमको साहाय्य कर अनेक फिल करुଥିଲି प्रभुंकर उपस्थित को पुणी अनेक लोक को प्रभु स्पर्श कर सामर्थ देइछंती दर्शन मध्य देइछंती आउ अनेक वरदान मध्य देइछंती सेतिबाई प्रभुंकर महान नाम धन्यवाद हो प्रभुंकर प्रशंसा हालेलुया आउ थोड़े हालेलुया आमे विलंब न करी आमे जल्दी जल्दी आगे जीवा कहीं अनेक दूर दूरांतर प्रभुंकर प्रिय लोक मैंने आसुँच तेणुक से जीवाई अति कष्टकर विषय हे तेणुक आम जल्दी जल्दी आगे जीवा एवं आम गीत आराधना आउ प्रार्थना समस्त किसी आम सलैचु एवं आम कौन करवा आम प्रभु को देइछु नहीं कि प्रभु को आम सबू किछि देइछु एबे कौन करवा प्रभु आमको कौन देवे प्रेज द लॉर्ड प्रभु आमको कौन देवे सही निकट को आम जीवा आउ वाक्य निकट को आम जीवा तेणुक समस्ते सुस्थिर होगा पुणी प्रभु हस्त आम समर्पण करवा प्रभु आज कौन कहवाई चाहती प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तेणुक आसतु आम विलंब न करी आम आगे जीवा प्रार्थना करिया वाक्य पाई प्रथमे प्रभुंकर दास सफी कन्या किछि हमको 20 बा 25 मिनिट ताटू अधिक आम दे पारिबा नहीं कहीं दूर दूरांतर आसछंती तेणुक क्षमा करेंगे आउ ताके वाक्य देवे ता पूर्व आम गहन रे प्रभुंकर दास अशोक आज्ञा अच्छे से किछि प्रार्थना करे वाक्य पाई आम प्रभुंकर दास को आम स्वागत करवा आसतु आम समस्ते निजर चक्र बंद करवा आम गहन रे प्रभुंकर दास अशोक आज्ञा अच्छी दारिंगबाड़ी से प्रार्थना रे आमको साहाय्य कर आसतु आम प्रभुंकर दास को आम स्वागत करवा जिते ताके आसते समस्ते करताल द्वारा स्वागत कर ताली बाजू नहीं ठीक अच्छे वाक्य द्वारा कड़े ने अधिक समय तो दे पारि होनी कहीं आम दुईटारे जमी हेल्ले समाप्त करवा तेणुक 20 और 25 मिनिट आम वाक्य देते धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड समस्त मो तरफ मो परिवार तरफ सेवा कार्य तरफ मोर जीवित ईश्वर तरफ आपको समस्त नमस्कार तो समय कौन अच्छी समय किंतु जानते किंतु परमेश्वर महान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया प्रकृत रे गत काल जो मोर गला बसी जाई ठंडा हेले मु प्रार्थना करूली प्रभु मत केमी मोर गला को ठीक कर दे सकाल सकाल उठी सरसों तेल मालिश कर हालेलुया प्रभु सतरे आश्चर्य कर्म करवा परमेश्वर आप शुणी पार्थे क्लियर मोर वॉइस एक्चुअली टिके लो चेष्टा कर तो प्रभु साहाय्य करतु बुझा आज एक सुंदर अवसर परमेश्वर आमको दे अच्छी आते सुंदर अवसर प्रकृत में भाभी नी एत गहली एत सुंदर घरे आम बस भाभी
ନଥିଲି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଦାସମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକତ୍ର ହୋଇପାରିବୁ। ବିଶେଷ କରି 40 ଦିନ ଉପବାସ ରଖୁଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯିଏକି ଆଜି ତାଙ୍କର ସମାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୂର୍ବ ଯେମିତି ଥିଲେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ହିଁ ଦିଶୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ମୁଁ 25 ମିନିଟ୍ ବି ସୁଦ୍ଧା ନେବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ନେବି, 10 ମିନିଟ୍ ଯଦି ସରିଯାଉ ମୁଁ ଏହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ 10 ମିନିଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର। ଏ ତ୍ରିଏକ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ଅନେକ ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିଅଛୁ, ଜାଣିଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଡା କାଟି ବର୍ଷା ଭାଲା ସବୁ ବିଷୟ ଧରିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ହାତ ଦୁଇଟା ଏମିତି ବଢେଇକି ଆସିଲେ। ଆଉ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ସେ ତାକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ, ପୁରୁଷର ଚିହ୍ନ ମତେ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ଜୀବନରେ। ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ ମତେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହାତ ବଢାଇକି ଜଗିଥାନ୍ତି। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରେନି ମୋ ଜୀବନରେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଯାଏ ସବୁ। ତା ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହଁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ମାପି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଭାବି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ ପରିବାର, ଗୋଟେ ପଠାଣ ପରିବାରର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ପାଇକି ମୁଁ ତଳେ ଯାଇଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ ମୁଁ ପାଇପାରିଲି ନାହିଁ, ଯୋଉ ପ୍ରେମ ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଯୋଉ ପ୍ରେମ କିଛି ମାସ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ମୋ ଜୀବନରେ ସେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପାଇ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ 6 ଘଣ୍ଟା ଆଣ୍ଠୁରେ ହିଁ ମାଡ଼ିକି ରହିପାରିଲି, ମାତ୍ର ଉଠିବାକୁ ମୋର ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ, ବଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ କାନ୍ଦୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏତେ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେମିତି ଭଲ ପାଉଛ। ଆଉ ଏ ବିଷୟ କେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ରାତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ରାତି ସମୟରେ ଲୁଚି ଆସିଥାଏ। এই বাক্যର ପୁରା ଅଂଶଟା ପୁରା ତ ନୁହଁ, 75% ଅଂଶ ଆମେ ଜଣକୁ ପ୍ରାୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। କେଜାଣି କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଦାସ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଗ୍ରାମରୁ। ତ ତାର କିଛିଟା ପାର୍ଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରକୃତରେ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସିଏ ଚୋରମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆସିବେ। ପଢିବାକୁ ଯିବା ନା, ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣିଥିବା ଏସବୁ ବାକ୍ୟ, ନାଇଁ ଶୁଣିଥିବା ନା? କେତେ ଜଣ ଶୁଣିନାହାନ୍ତି? ଶୁଣିଛୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆସନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ଆସିବେ ଲେଖାଯାଇଛି? ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଚୋରମାନଙ୍କ ଭଳି ଆସିବେ। କଣ ପାଇଁ ଆସିବେ? ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀକୁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିବେ, ଯୋଉଟାକୁ କି ଇଂଲିଶରେ ରାପ୍ଚର ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଏ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଚୋରମାନଙ୍କ ଭଳି ଈଶ୍ୱର ଆସିବାର କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟକୁ ଚିନ୍ତା କଲି, ଧ୍ୟାନ କଲି, ମୁଁ ରାତି ବସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ତମେ ତ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର, ତମ ଠାରୁ ତ କିଛି ବି ଆଉ ଲୁଚେଇକି ରଖିଯାଉଛ, ତମେ ନିଜେ କାହିଁକି ଲୁଚି ଆସିବ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ। ସିଏ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ପୁଣି ମୋ ମନରେ ଆସିଲା, ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର, ଏଇ କି ପ୍ରକାର କଥା? ତାପରେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଜାତ ହେଲା, ପ୍ରେମିକ ଆପଣା ପ୍ରେମିକ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆସେ, କିଏ ଯେମିତି ନ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଯିବି ଆଉ ତାକୁ ଭେଟିବି ଆଉ ତା ସହିତ କଥା ହେବି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ବୋଲି? କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ନିରନ୍ତର ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଅ। କି ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି?
ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଜାଗତିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାର କଥା ଆମେ ପଢିବା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଗୋଟେ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଉଠାଇକି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆଉ ତମେ ରାତିରେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନଥିବ, ତମେ ଜାଗିକି ଯଦି ନଥିବ, ତମ ପାଖରେ ଯଦି ସୁବୁଦ୍ଧି ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, ଏ ଯୋଉ 2 ପ୍ରକାରର କନ୍ୟା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, 10 କନ୍ୟା ନାଇଁ କି, ଏ 10 କନ୍ୟା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି 5 ଜଣ ଥିଲେ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ବୋଲି, 5 ଜଣ ଥିଲେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି, କିନ୍ତୁ 2 ଜଣ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧିର ଶବ୍ଦ ୟୁଜ ହେଇଛି, ଜଣେ ସୁ ଜଣେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି ନାଇଁ କି, କିନ୍ତୁ 2ଟା ଜାଗାରେ ବୁଦ୍ଧି ୟୁଜ ହେଇଛି। ଆଉ ଏ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣ ଗୋଟେ ଭାଗ ଯୋଉ 5ଟା ଯୋଉ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳ ଥିଲା, ବା କେବଳ ଥିଲା ନୁହଁ, ସେମାନେ ତୈଳ ଘେନି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା 5ଟା ଯୋଉ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳ ନଥିଲା। ଏ ତୈଳ ନଥିଲାର କଥା କେମିତି ଆସିଲା? ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ 10 କନ୍ୟା, ଏ 10 କନ୍ୟା ମିଶିକି ଆସିଲେ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଆସି ନଥିଲେ। ଆପଣ ଭଲରେ ପଢିଲେ ବୁଝିପାରିବେ, ସେ 10 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଏକାଥରେ ବାହାରିଲେ, ଆଉ 10 ଜଣ ଯାକ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେ ଭିତରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବା ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ଅଛି, ଆଉ ନିର୍ବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଏ ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ୟା ମାନେ ଚାହିଁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତମେ ତେଲ କାହିଁକି ଧର ବୋଲି କହିପାରିବେ? ବୁଝିପାରୁଛ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତେ? ତମେ କାହିଁକି ତେଲ ଧର ତେଲ ଧର ସେମାନେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଦେ କ୍ୟାନ୍ ରିକଲ୍, ସେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ସ୍ମରଣ ଜାଣି ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କଲେ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଏଇ 5ଟା କେବଳ ସୁବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସେମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଚାଲାକ, ନିଜେ ଚାଲାକ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ଆଜି ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପରିବାରରେ, ସମାଜରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ତୈଳ ଧରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳ, ସେମାନେ ତୈଳ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କଣ ଧରି ନଥାନ୍ତି? ତୈଳ ନେଇ ନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତୈଳ ନ ନେବା ଜାଗାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ ଅଛି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆତ୍ମା ପାଇଛି, ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଶିଖାଉ ନାହିଁ କି କହୁନା, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବି କଣ ହଉଛି, ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆଗମନ କରିବେ, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୈଳ ନଥିବ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ହବ? ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ସେମାନେ ତେଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଯିବେ, କବାଟଟା ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ଆମେ ଏତେ ମଧ୍ୟ ସୁବୁଦ୍ଧି ହେବା ଭଲ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରୁଛ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଆମେ ଅଛୁ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛୁ ସେ ବିଷୟ, ଅନେକ ଅଛୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ପାଇଛୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଦାନ ପାଇଛୁ, ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ପ୍ରେରିତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛୁ, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡାକ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟ ଗୁଡାକ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିନଥାଉ, ତାକୁ ଜଣାଇ ନଥାଉ, ଯୋଉ ସକାଶୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରି ନଥାନ୍ତି। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ହଁ ସିଏ ଗଲେ ଗଲା, ନ ଗଲେ ନାହିଁ, ମୋର କଣ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ନା। ତାହା ଠିକ ନୁହଁ, ତାହା ସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ବୁଝାଏ। ମୁଁ ସିରିୟସଲି ଏ ବିଷୟକୁ କହୁଛି। ମୋତେ ହଠାତ୍ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଭାଇକୁ କଣ କହିବୁ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, ହଠାତ୍ ବି ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏ ବିଷୟ କହ ବୋଲି ମୋତେ ଚାଳନା ଦଉଛି। ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସତର୍କ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଅନେକଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ପାଖରେ ତେଲ ଥିବା ଦରକାର। ଏ ତେଲ ଯାହାକୁ କି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। এই ତେଲକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ପ୍ରକୃତରେ ହିବ୍ରୁ ଟ୍ରାଡିସନରେ ବା ଟ୍ରାଡିସନକୁ କଣ କହିବେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପରମ୍ପରା, ହଁ, ଏବ୍ରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ହିବ୍ରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମ୍ପରା ବା ନିୟମଗତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେମାନେ କଣ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଥିଲା? ମେଷ ଚର ଥିଲେ, ଆଉ ମେଷ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତୈଳ ଢଳା ଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ଟିକେ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କଲେ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ତେଲ ଏଥିପାଇଁ ଢଳା ଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେଷ ବଡ଼ ବୟସ୍କ ହେଇଯିବ, ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଚୁଟି ଲୋମ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ପୋକ ଲାଗିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଗୋଟେ ଭଲ ରିପେଲେଣ୍ଟ ଅର୍ଥ ଯେମିତିକି ଆମେ ମଶା ମରିଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ଅଡୋମସ୍ ଲଗେଇଥାଉ ନାଇଁ, ଅଡୋମସ୍ ଗୋଟେ ଅଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆସି ମଶା ନ ଚୁବ ବୋଲି ଆମେ ଲଗାଇ ଥାଉ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ତେଲକୁ କଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଏଇ ମେଷ ମାନଙ୍କ ବା ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଢଳା ଯାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ମେଣ୍ଢାର ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ କିଛି ମେନ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ପୋକ ଧରିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ
ମରିଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ତ ଆଜି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମେଷ ତୁଲ୍ୟ, ଆଉ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ତେଲକୁ ବା ଅଭିଷେକ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଢଳା ନଯାଏ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ହବ? ପୋକ ଯାକ ଆସିକି ଖାଇବ। ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି the flies, the kingdom of flies ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା? ମାଛି ଯାକ, ପୋକ ଯାକ ରାଜା ସେ। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସେ ପୋକ ଯାକ ଆସିକି ମେଷକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ତେଲର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେବଳ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏ ବାକ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସବୁବେଳେ, ଯେ ନିଜେ ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ କେବେ ବି ଆସିନା। ଆମେ ଭାବିଥାଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ, ପୁଣି ସେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଯୋଉ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଛି, ଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବହୁତ ଡିପ୍ ବିଷୟ ଯାକ ତାକୁ ଆମେ ପଢିଲେ ପାଇପାରିବା। ଜହନ ତାର 15-16 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ୟୁ ହାଭ୍ ନଟ୍ ଚୁଜେନ୍ ମି ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଚୁଜେନ୍ ୟୁ। କିଏ ଯଦି ଅଛି ପଢି ଦେଉଛି, ବେଶୀ ସମୟ ନେବାକୁ ବି ଚାହେଁନି। ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କର, ତୁମମାନଙ୍କର ଫଳ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛି। ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନାମରେ ତ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜି ନଥିଲି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଜୀବନ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଯିଏକି ସତରେ ହେଇଥିବ, ଯିଏକି କଥା ହେଇପାରୁଥିବ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କହିପାରୁଥିବି। ମୋ ବାପା ଠାରୁ ବି ଅଧିକ ବଳ ଥିବ ତା ପାଖରେ, ଗୋଟେ ସୁପର ପାୱାର ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ। ମୁଁ ସେମିତିକା ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଖୋଜୁଥିଲି ଯିଏକି ସବୁ ଯାକ ତିଆରି କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଖୋଜିବା। ହେଲେ ମୁଁ ଖୋଜୁ ସିନା ଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଉ ନଥିଲି। ମୁଁ ଭଟକି ଯାଉଥିଲି ଅନେକ ଜାଗାରେ। ମୁଁ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ଯାଉଥିଲି, ମସଜିଦକୁ ବି ଯାଉଥିଲି, ପାଇପାରୁ ନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ନିଜେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ଖୋଜିକି ଆସିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ, ଭିତର ଆନ୍ତରିକ, ଏମାନେ ସବୁ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ, ନାଇଁ ମାଛ ଧରୁଥିଲେ ନା। ଏମାନେ ମାଛ ଧରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କିଏ ଆଶ୍ରମ କଲେ। ସେମାନେ ତ ମାଛ ଖୋଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ଆମେ ଆମ ଜୀବନର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ମାତିକି ଥାଉ। ଆମେ ଟଙ୍କା ଖୋଜୁଥାଉ, ଆମେ ବିଲ୍ଡିଂ ଖୋଜୁଥାଉ, ଆମେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଖୋଜୁଥାଉ, ଆମେ ଜାଗତିକ ଅନେକ ବିଷୟ ଯାକ ଖୋଜୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଜି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ କରିନାହ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାଛି ଅଛି, ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି? ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ହବ? ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ। କେବଳ ଏମିତି ଖୋଜି ଦେଇକି ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ ବାଛିକି ହାଲୋ ବୋଲି କହିକି ସେତିକି ସରାଇ ଦେବା କି? ତା ଭିତରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଅଛି। ଏକ ଆତ୍ମିକ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ଜାଣନ୍ତି, ବିଷୟରେ ପାଇପାରିବେ। ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ଡିପ୍ଲି ଯାଇପାରିବ। ତ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଫଳ ଯୋଉଟାକି ସବୁବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇ ରହିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମିକ ପିତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ପିଲାମାନେ ହେବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରେମ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ବିଷୟ, ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ। ପ୍ରେମ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ, ଜହନ 3:16 ଭଲ ଜାଣିଥିଲେ। ତ ସେଇ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ବୋଲି ଏ ଜଗତରୁ ଅନେକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆକର୍ଷଣ କଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ। ସେହି ପ୍ରେମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ଆକର୍ଷଣ କରି ଧରିକି ଅଛି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଉଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ଅଛି। ଆମର ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ କରିଥାଉ, ସେମାନେ ସୁଦ୍ଧା ଯାହାଠାରେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ ପାଇବେ ତାହାଠାରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଲାଗିକି ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ପ୍ରେମର ଫଳ
विशेष कर आम जीवन सदा सर्वदा रहा दरकार आई प्रेम को दुई भाग विभाजन कर परमेश्वर एक बड़ दुईटी महान आज्ञा देते ग्रेट कमांडमेंट बोली लिखा जाए मुख द्वारा कौन कहे अपना परमेश्वर को समस्त मन प्राण अंतःकरण कौन करो प्रेम पुणी तापर कहले अपना पड़ोसी की आत्मतुल्य सब बड़ फ्रूट फल हूँ प्रभु এইটা নিহাতি ଆମ ଜୀବନରେ ରହିବା ଦରକାର ଆଜିର ଏଇ ଯୁଗରେ ସାଧୁ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ରୋମୀ ତାର 12:1-2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଇଛି ତୁମେମାନେ ଏଇ ଜଗତର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜଗତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ସେହି ପ୍ରକାରରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ଚାଲିଛୁ ତାହା କେବେ ନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇଛୁ तो सही समय आमे तांकर प्रेम आम भीतर देखा जीवा निहाती दरकार अछि मोर प्रेम आ सही प्रेम अनेक को बदलाई दे थाए तो परमेश्वर को सब बड़ वरदान फल फ्रूट एमिति के जोटा कि हेरिडिटरी बा आमर गोटे जन्मसिद्ध अधिकार स्वरूप बा आम भीतर ब्लड रु सेटा अछि जेनेटिक अछि से जिनसटा कोन प्रेम आमे जते ईश्वर ठानु जात होई ईश्वर को संतान बोली जते कहूछु आमे आम भीतर कोन थिबा दरकार प्रेम थिबा दरकार अनेक समय आमे रागी जाय तो कोई विषय केते सब काहे की कहूछु तुम जाने के बहुत सब बारंबार प्रभु एटा ही कह बोली कहूछु से क्षमा चाहिए हेले मते प्रभु आपण मान बुझिया का सहायता करो पवित्र आत्मा आपण मान सहायता करो जे आम भीतर प्रेम रहिबा दरकार केते किए रागो आम स्वामी आम को रागो स्त्री रागो भाई रागो भौणी मैंने रागो पड़ोसी मध्य रागो स्कूल रो टीचर जाको रागो हम पिला एंतिटा सेंतिटा जान नहीं का किंतु मैं आपण मान को स्ट्रेटली कहूची मो हृदय रो कहूची सेमान को आपण मान प्रेम करो प्रेम बिहुने ए जगत रे आपण मान केबे मध्य काहे रे भी जीति पारिबे ना केबे मो बापा मते बहुत प्रेम करते किंतु जब मैं प्रभु को पाइली ताको भीतर गोटे वितृष्णा राग आसिला थोड़ा करबे लागले किंतु सेते बेले सुधा प्रभु मते कहले ए से तो बापा ताको केमति रागी प्रेम कर प्रेज द लॉर्ड मो स्त्री भी मते बहुत लागले किंतु से कहले नाही किछ करबे ना तो मो भीतर प्रभु कोन बनाउथले प्रेम को बनाउथले आ गोटे कथा कहबाक चाहिए जेबे पर्यंत पढ़त जहन तार 6:44 पद बहर प्रेरण कर्ता पिता जहाँ को आकर्षण करती केवल से मो निकट को आसी पारे प्रेज द लॉर्ड पिता जहाँ को आकर्षण करती केवल सी ही पुत्र को निकट को आसी समस्त पुत्र को निकट को जाई पारନ୍ତି नहीं माने हमें भाविता किए आसी जीव पुत्र को निकट सहज नहीं पिता आकर्षण करती माने बापा एलाउ न कला जाए जड़े ता अपने पाखु जाई परिबो नहीं हमको प्रभु पिता परमेश्वर हमको एलाउ करछथि हमको से आकर्षण करछथि से प्रेरणा करछथि से पठाई जते जहां मो को प्रेज द लॉर्ड ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଆମେ କାନ୍ଦି ପାରୁଛୁ ଅନେକ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେରଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ ଅନେକ ବିଶେଷ କରି ଏଇଟା ହିଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁ ଲେଖାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ କରାଗଲା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦିଏ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରେରଣା କଲେ ଆକର୍ଷଣ କଲେ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ହାଲେଲୁୟା ସେଥିପାଇଁ आमे माने एक्चुअली बहुत भाग्यवान लोग मैं तो कहली भाग्यवान लोग जेहेतु आमे प्रभु को निकट आसी पारिछु आमे ताको पाई पारिछु तृतीय विषयटी को कहबी आ ताको पढ़ी पारिबा आमे जहन 3:27 पद जहन उत्तर देले स्वर्गरु प्रदत्त न हेले मनुष्य किछि प्राप्त होई पारे नाही प्रेज द लॉर्ड लिखा है ऊर्ध्वरु उद्धत बा स्वर्गरु न दिया गले कि मध्य किसी भी प्राप्त कर पारे नहीं जो अभिषेक आपण माने आज पाई छु
ସେଟା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ହଁ ମୁଁ କାନ୍ଦିକି ପାଇଛି ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଉପବାସ ରଖିକି ପାଇଛି ବୋଲି ବି କହିପାରିବେ କେବେ ବି ନୁହଁ। ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟଟା ମତେ ମୋ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ଏସବୁ ବାକି। ଆଉ ମୁଁ ସେ ମୋର ହାର୍ଟ କରୁଥିଲି, ମୋର ହୃଦୟକୁ ମୁଁ ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି ଯେ ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ କିଛି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହାର୍ଟ ଦୁଃଖ ହଉଛି ନା, ସେଇଟା ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠୁ ରିଲିଜ ହଉନାହିଁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ଏମିତି ଚାଲିବାଟା ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ 10 ପାଦ ଚାଲିଗଲି, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇଠୁ ରିଲିଜ ହଉନାହିଁ ଆପଣ ଚାଲି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏ ବିଷୟ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଛି। ମୋ ମା ତାଙ୍କେ ମରି ଯାଇଥିଲେ, ମେଡିକାଲ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲେ, ମରି ଯାଇଥିଲେ। ମୋ ବାପା ସମସ୍ତେ ମୁସଲିମ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠୁ ଗଲୁ, ମୁଁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା କିଛି ହବ ନାହିଁ ମା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଆଉ ନାହିଁ ରେ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ହବ ନାହିଁ, ତମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ତାର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସେଇ ଜାଗାରେ ଥାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନଥିଲି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ଘଟିଗଲା। ମୁଁ ଟ୍ରେନରେ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଆଉ 15 ମିନିଟ୍ ପରେ ମତେ ବାପା ଫୋନ କରି କହିଲେ ଏଇ ତୋର ମନ ଭଲ ଅଛି, ସେ ତାର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଚାଲୁଛି, ଏବେ ସବୁ ଇସିଜି ଯାକ ଆଉଥରେ ଲଗେଇଲି, ସବୁ କରୁଛି। ତ ସେତେବେଳେ ମତେ ବାକ୍ୟ ସ୍ମରଣ ଆସିଲା, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି କଣ ବୋଲି, ଡାଡି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ନ ଦେଲା ମନୁଷ୍ୟ କିଛି ବି ପାଇପାରିବ। ମୋର କାପାସିଟି ନଥିଲା, ଆମ ବାପାଙ୍କର ନଥିଲା, କୌଣସି ଡକ୍ଟରର ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେ ଜାଗାରେ ସେ କାପାସିଟି, ସେ କ୍ୟାପେବଲ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପୁଣି ଥରେ ଧଡ଼କେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସତରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କିଏ ମୋ ଠାରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ମୁଁ ଈଶ୍ୱର କଥା କହୁଛି, ମୋର ହାର୍ଟର କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ବାଇବେଲରୁ ବାହାରେ କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ହାର୍ଟ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ମୋ ଠାରେ କେତେ ବିଶ୍ୱାସ, କଣ ହିଁ ମୋର କଥାକୁ ରଖୁଛି ନା ମୋ କଥାକୁ ସ୍କିପ୍ କରୁଛି, ଦେଉଛି। କାହିଁକି ନା ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବୁ ନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ଅସମ୍ଭବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏ ବାକ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଲି ଯେ ଆମେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ସତ କହୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ନିଜକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଦଳାଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। 11 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆଜି ଛିଡ଼ା ହେଇକି କହିବା। 11 ବର୍ଷ 11 ବର୍ଷ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଯୋଗୁଥିଲି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଥିଲି। ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜାଣିନାହିଁ ସେଟା କାହା ପାଇଁ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆତ୍ମା କଥା ହେଉଛି, ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣୁଛି ବୋଲି ବହୁତ ଜଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନିଜ ଗୋଡ଼, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହା 100% ସମ୍ଭବ, 1000% ସମ୍ଭବ। ହେଲେ ଆମେ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଠୁ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ, ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ହଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟ ଯାକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଅଛି, ଫ୍ରୁଟ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ଯେଟା ହେଉଛି ପ୍ରେମ। କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ନୁହଁ, ସମସ୍ତ ଜଗତ। ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ, କେବଳ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମ ପ୍ରତି
ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରେମ ଥିଲା ବୋଲି ସେଇ ପ୍ରେମକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଉଠାଇଲେ। ଆମକୁ ତିଆରି କଲାବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କୁ ନଈକି ଧୂଳିକି ମାଟି ନେଇକି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟେ ଈଶ୍ୱର ଯିଏକି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ତିଆରି କଲେ ଆମକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଆମକୁ ଆଉ ଥରେ ରିଗେଟ୍ କରିକି ରିଷ୍ଟୋର କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେବଳ ଅଣ୍ଟା ନୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଆସିକିରି କେତେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ନିଜର ରକ୍ତକୁ ଝରାଇକି କୃଷରେ ଗୋଳିକି କଣ୍ଟା ବିଧ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଆମେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ମାନେ ଦେଖାଯାଇଛି ସିଏ ଆପଣା ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ତା ଭଳିଆ ବନେଇଛି। ଲିପ୍ତ ଭଳିଆ ମୋର ପୁଅ ମୋ ଭଳିଆ ହେଇପାରେ, ଫିଗରରେ ନଥିବ ମୋ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟରୁ ନେଚରରୁ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଥଟ୍ରୁ ସିଏ ମୋ ଭଳିଆ। ତ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ବନାଇଲେ ନିର୍ମାଣ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରେମ ବୁଦ୍ଧି କରେ। କାହିଁକି ମାନେ ଏଇ ଲିପ୍ତ ମୋ ଭଳିଆ ଆକୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ସବୁ ମୋର କପି ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ଓଭରରାଇଡ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇ ଭୂମି ତାର 12 ଶେଷ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବେ ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାର। ତାହାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ସିଦ୍ଧ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ, ଏତେ ଦୁଇଟା ୱାର୍ଡ ସେ ଜାଗାରେ ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଛି। ତାହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ରୋମୀ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେପରି ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତା ବାଦ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍, ତାର ମାନେ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଓ ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ ଓ କ'ଣ? ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ। এই তিনটা শব্দ ইউজ হয়েছে। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ, ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ଉତ୍ତମ, ଦୁଇରେ ହେଉଛି ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ, ତିନିରେ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧ। ମାନେ ଭଲ ବିଷୟ, ତାପରେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ, ତାପରେ ହେଉଛି ପରଫେକ୍ଟ ବିଷୟ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ ତାର ଜଷ୍ଟ ବିପରୀତ କରୁଛୁ। ତାହା ପରୀକ୍ଷା କରି ଜାଣିପାର, ଦେଖିପାର। କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଗୋଟେ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଆଜିଠାରୁ, ମୁଁ ଏମିତି କହିବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ, ସମୟ ସରିବାକୁ ଗଲାଣି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବି ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟକୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ପାଳନ କରିବି। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ କ'ଣ, ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମିଛ କୁହ ସପ୍ତାହଟେ ଯାଇ ମିଛ ନ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବର ଦିନରେ ତାର ଫଳ ଆପଣମାନେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିବେ। ମୋ ଲାଇଫରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛି ବୋଲି ସେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଇବି ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି। ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ମିଛ କରିବି, ମୁଁ ମିଛ କରିବି। ସାମ୍ନାରେ କିଏ ମିଛ କରି ଆସୁଥିବ ନା, ମୋତେ ମିଛ କଥା କୁହନା, ତୁ ଦୂରେଇ ଯାଉ, ନିଜେ ସୁଦ୍ଧା ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବେ। ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ମୋ ଦେଇ ନଗଲେ କେହି ଯୀଶୁ ତାହେଲେ କ'ଣ ସତ୍ୟ? ଆପଣ ମିଥ୍ୟାରେ ଥାଇକି ସତ୍ୟରେ ଚାଲୁଛୁ ବୋଲି କହିପାରିବେ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଷୟ ମୁଁ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି। ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସିଏ ମୋତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଦେଇ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନେ କହିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ଅଲରେଡ଼ି ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଆମେ ପାଇପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଯେଉଁଟା ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ଦିଆହେଇଛି ସେଟା ଫିଜିକାଲି ମାନିଫେଷ୍ଟ ହେବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, କିଛିଟା ଟଙ୍କା ଆମର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଲୋନ୍ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ହେଉଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାତରେ କାମ କିଛି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଏତିକି ଚିନ୍ତାରେ ନିଜର କିଛି ଜଣ ବସି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଇଥିବା ବିଷୟକୁ ଆମେ ନେଇପାରୁ ପାଇପାରୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାକୁ ଡିକ୍ଲେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରୁ, ବାରମ୍ବାର ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁ। ସେଟା ଆପଣମାନେ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇପାରିବେ। ମୋ ଲାଇଫରେ ବି ମୁଁ ସେମିତି ହେଇଥିଲି, ମୋର ବି ଲୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାକ୍ୟ ଯାକ ପାଇବି ଡିକ୍ଲେୟାର କରିବି
ତେବେ ମୋର ଲୋନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ, ସୁଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ, ପୁଣି ସିଦ୍ଧ ବିଷୟ। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ମେନ୍ ବିଷୟ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧତା, ପରଫେକ୍ଟ, ପବିତ୍ରତା ଆଉ ସିଦ୍ଧତା। ଏ ଦୁଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ୍। ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛୁ, ବାକ୍ୟରେ ଏମିତି ଲେଖାଯାଇଛି 10ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରୁଛୁ, ଯଦି ତୁମେ ମାନେ 10ର ଗୋଟେରେ ଯଦି ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବ ହେଲେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ୁଛୁ। ସେଇଟା ଏବେ ବି ଲାଗୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର 10ଟା ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପରଫେକ୍ଟ ହେବାର ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଗାଡ଼ିକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଧୋଇବି ଆଉ ମାର୍କେଟର ଭିତରେ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଗାଡ଼ି ଭଲ ସଫା ହେଲେ କାଦୁଅ ତ ରହିଲା ନା ଦେଇଦେବେ। ବୁଝନ୍ତୁ ବୋଲେ ମୁଁ ଲୁଗାକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଧୋଇବି, ଏ କଲର୍ ଖାଲି ଛାଡ଼ିଦେବି, ଏଇଠି ବ୍ରସ୍ ମାରିବି, ସବୁଆଡ଼େ ବ୍ରସ୍ ମାରିବି, ହଁ ହେଇଗଲା ବୋଲି କାଚି ଦେଇକି ଶୁଖାଇଦେବି, ଏଇଠି କଳା ମିଶିବ। ପରଫେକ୍ଟନେସ୍ ଆସିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ପବିତ୍ରାତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜିଠାରୁ ଏହି ପ୍ରକାର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆଣନ୍ତୁ ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବୁଝିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା।